Ongdo Kurumali Pradasam. बार बार कर विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे, चित चरण में लागे। जन्म जन्म रही भूल में, नहीं पाया बेरा, काल कर्म के जाल में रही भूगत खेदा। जगत जिया भर मत फिरे, नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी तिल रहे, सब मन की घानी। भागे जगा मेरा आदि का, मिल सदगुरु आई। राधा स्वामी धाम का, मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है, अभय धर टिकानी। बिना संत पावे नहीं, सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई। बिरह अनुराग जगाय के, घर पहुँच गाई। साधु संग कर सार रस, मैंने पिया घाई। प्रेम लगा गुरु चरण में, मन शांतन आई। तर पयुटे वे कल रहु, कस पियागर जाई। दर्शन रस नित नित रहु, रहे मन तीरताई। सुरत चढ़े आकाश में, कर शब्द विनाशा। धाम धाम निज कथ चले, पावे निज घर वासा। ये आशा मेरे मन बसे, रहे चित्त उदासा। विनय सुनो कृपा करो, निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जैसे मागो दाना। प्रेम धार बर का करो, फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करो गावत रहो, नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं, ऐसे मांगो दाना। प्रेम धार बर का करो, फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करो गावत रहो, नित राधा स्वामी। शुक्र करो गावत रहो, नित राधा स्वामी। जोरकार सविनय कर उपकार, साधु संग मोहि देव नितम। परम गुरु दातार, कृपा सिंधु समरत पुरुषा। आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम कृत। महितम सदाय बार बार बन जाओ। तन मन और चरण पार, काम क्ले नहीं गाओ। मेहर करी जस कृपा करो, धन्य धन्य गुरुदेवा। दया सिंधु पूर्ण धनी, नित्य करो उत्तम सेवा। अचल भक्ति मोहि गौ प्रभु, दीन दीन नाथ। आद गहा तुम आन करो, अब राखो नित साध। दीन दयाल कृपानि, मैत्रीदम दयाल। सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरे लाज। तुम दारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समराता। तुम गिन और न दूसरा, अब करो दया कर कसो। तुम द्वारे मेरे सायो, दऊ प्रेम के दान। दुख सुख गच व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे सायो, दऊ प्रेम के दान। दुख सुख गच व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर, सविनय कर उपकार।
साधु संग मोहि देव नितम परम गुरु दातार साधु संग मोहि देव नितम परम विधाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्थावरं दत्तं येन जगत्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नागरिकाधिगं तत्त्वं नागरिकाधिगं तपः तत्त्वज्ञानं पटुनास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मनात्मा सौधात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुरादिनादेश्य गुरु परम दैवतं गुरु परतन्मस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परमं सुगुणं केवलं ज्ञानमूर्ति गन्धातीतं गगनसदृशं कर्षमस्याभिलक्षणम् एकं नित्यं गगनजलं सर्वाधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। জয় গুরু। ইষ্টপ্রিপাশু উপস্থিতি, বিশ্ব শান্তি কামনার্থে আমরা যুগ পুরুষোত্তম পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের রাতকুল চরণে 3 মিনিট নাম ধ্যানের সহিত প্রার্থনা জানাবো। সবাই নাম করুন। নামের সময় হলো। জয় গুরু। জয় গুরু। মেজদা নারীর নীতি আছে সাথে, তাইলে আপনি সত্যানুসরণী পাঠ করুন। সত্যানুসরণ সত্যানুসরণ বই আমার উপরে, আমি তো নিচে। আচ্ছা ঠিক আছে। যুগ পুরুষোত্তম পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্তে লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। দেহ থাকতে অহংকার যায় না, আর পাপ থাকতেও অহংক যায় না। তবে নিজের অহংক আদর্শের উপর দিয়ে প্যাসিভ হয়ে যে যত থাকতে পারে সে তত নিরহংকার এবং সে তত উদার। নিজের গর্ব যত না করা যায় ততই মঙ্গল, আর আদর্শের গর্ব যত করা যায় ততই মঙ্গল। পরম পিতাই তোমার অহংকারের বিষয় হন, আর তুমি তাতে আনন্দ উপভোগ করো। অসৎ আদর্শে তোমার অহংকার ন্যস্ত করো না, তাহলে তোমার অহংকার আরো কঠিন হবে। আদর্শ যত উচ্চ বা উদার হয় ততই ভালো, কারণ যত উচ্চতা বা উদারতার আশ্রয় নেবে তুমিও তত উচ্চ ও উদার হবে। জয় গুরু। পাঠ শেষ হলো। ইষ্টপ্রিপাশু উপস্থিতি, আমরা এবারে পরম দয়ালের রাতুল চরণে ভজন পরিবেশন করব। প্রথমেই ভজন পরিবেশন করার জন্য শ্রদ্ধেয় গুরু ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পলাশ পাল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। আর শ্রদ্ধেয় গুরু ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রদীপ রায় মহোদয়কে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দাদা, আপনার যদি
সঙ্গীত পরিবেশন করার পরিবেশ থাকে, প্লিজ একটু নক দেবেন। জয়গুরু। হলে করি আমি সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি সকলি তোমারি ইচ্ছা, পঙ্খে বদ্ধ করি পঙ্গুরে হেলুঙ্গাও গিরি, পঙ্খে বদ্ধ করি পঙ্গুরে হেলুঙ্গাও গিরি, কারে দাহুমা ব্রহ্মপদ, কারে কোহরয়োধগামী, কারে দাহুমা ব্রহ্মপদ, কারে কোহরয়োধগামী, সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি সকলি তোমারি ইচ্ছা, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী, আমি রথ তুমি রথী, আমি রথ তুমি রথী, যেমন চাহালাও তেমনি চলি, সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি সকলি তোমারি ইচ্ছা, সকলি তোমারি ইচ্ছা, সকলি তোমারি ইচ্ছা। জয় গুরু। জয়গুরু। এবারে পরম দয়ালের আতুল চরণে সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রদীপ রায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি। আগে জয়গুরু। জয়গুরু জয়গুরু, দাদা। আমি একটু প্রিপারেশন নেই, তুমি ততক্ষণ একটা গেয়ে ফেলো, আজকে তো আমরাই শুনতাম। হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে গুরুভ্রাতা পূজন রায়ও আছেন। পূজন আচ্ছা, তাহলে রায়। তাহলে তাহলে আমি একটু প্রিপারেশন নিই। জয়গুরু পূজন রায়। জয় গুরু দাদা। আস্তে আস্তে একটা সঙ্গীত পরিবেশন করা যাবে, জানি তুমি অসুস্থ, এরপরেও আহ পরম দয়ালের কৃপা যদি হয় সবই সম্ভব। বুঝতে পারছি দাদা, কিন্তু আমি তো সঙ্গীত শিল্পী নই, একটা গানই জানি দাদা, কীর্তনই আচ্ছা, জানি, আর করো। পারি না। এই এটা গানটা হইলো, এটা 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 মনে হয় আগে ঠিক থেকে না, তোমাকে গাইছি। অনেক সময় গান করতে দেখি, এলে একটা গান কি করে সম্ভব? ঠাকুরের গান তো অনেকগুলো আছে, তো ঠাকুরের গান খুব জানা কম আর কি। ঠিক জয় আছে, গুরু। যেটা তোমার ভালো মনে হয় করো, আমরা শুনতেছি। ওয়ে শয়ন কুল চন্দ্র, নয়নানন্দ, জীবের জীবন হরি, ওয়ে শয়ন কুল চন্দ্র, নয়নানন্দ, জীবের জীবন হরি, ওয়ে সমন মোহিনী নন্দন, সুরসী মোহন
অকুলের কান্ডারি ওয়েশ বনমোহিনী নন্দন সুরসী মোহন অকুলের কান্ডারি কান্ডারি তুমি এসো এসো কান্ডারি তুমি এসো জগত জীবন পতিত পাবন এসো ভব ভয় হারি তোমার ভক্ত বৃন্দ লইয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে প্রেম মূরতি গিরিধারি তোমার ভক্ত বৃন্দ লইয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে প্রেম মূরতি গিরিধারি তুমি নাচিয়ে 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 এসো তুমি নাচিয়ে 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 এসো তোমার ভক্ত বৃন্দ সঙ্গে নিয়ে নাচিয়ে 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 এসো তুমি নাচিয়ে 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 এসো এসো শ্রী শ্রী অনুকূল ব্যঙ্গে দাও ভুল তব চরণে মিনতি আমি দন্ন করি মানব জনম শ্রীচরী আমার মানব জনম দন্ন করি ওই রাঙ্গা চরণ শিরে ধরি মানব জনম দন্ন করি ওই রাঙ্গা চরণ শিরে ধরি মানব জনম ধন্য করি আইরে মানব জনম ধন্য করি ওই রাঙ্গা চরণ শিরে ধরি মানব জনম সফল করি রাঙ্গা চরণ শিরে ধরি মানব জনম ধন্য করি ও জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু দাদা খুব কষ্ট হইতেছে গান গাইতে দাদা জয় গুরু জয় গুরু দাদা। যাই হোক, অনেক সুন্দর হয়েছে, যতটুকু গাইছো অনেক ভালো লাগছে। এবারে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন প্রদীপ রায় দাদা জামালগঞ্জ থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু দাদা। শুনতে পারতেছি। পরিষ্কার। কেমন আছেন?
হ্যাঁ, ভালো আছি। আপনি কোথায় আছেন? জয়গুরু, কথা শুনে যাচ্ছে? আগে জয়গুরু, আগে শোনা যাইতেছে। কমলা বলা বলো ভুবনেশ্বর বলো শুরু তোমার আমাদের কত শত না আমি আমার মা আমার মা কমলা বলা বলো ভুবনেশ্বর বলো শুরু তোমার আমাদের কত শত না আমি আকাশে মাটিতে জলে সব মা ভুবনে 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 মা কেউ বলে তুমি মা কেউ বলে তুমি বাবা কেউ বলে তুমি মা কেউ বলে তুমি বাবা না যে আমি ডাকু আমার মা যে আমি ডাকু আমার মা কমলা বলে ভুবনেশ্বর কমলা বগলা বলো ভুবনেশ্বরী বলো শুরু তোমার কত শত নাম যে নাম ডাকো মা কমলা বগলা বলো ভুবনেশ্বরী বলো তোমার কত শত নাম যে নামে সে আমারি মা যে নামে ডাকো মাকে সে আমারি মা যে নামে ডাকো মাকে সে আমারি মা জয়গুরু। জয়গুরু। জয়গুরু দাদা। জয়গুরু। দাদা গান শেষ নি? হ্যাঁ, আগে কথা মনে শোনা যাইতেছে না না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে প্রয়োগ গান শেষ। মানে নেটওয়ার্কে মনে খুব ডিস্টার্ব করতেছে। গান নেটে খুব সমস্যা করছে, অস্পষ্ট অস্পষ্ট বোঝা গেছে, মাঝে মধ্যে ইয়ে করছে। আমাদের আচ্ছা, মাস্টার দেখতে পাচ্ছি। দাদা কি ফ্রি আছেন না বিয়ের খুব ঝামেলা? আছি দাদা, এই ঝামেলা এরপরে প্রিয় আছি। তাই আমি এরপর ভাবলাম যে দেখি একটু অনলাইনে ঢুকি আসলে। তো গত সপ্তাহেও ঢুকতে পারছি না এই একটু ঝামেলার কারণে। তো আজকেও দেখা যায় মিস হইলে আসলে নিজের কাছে কেমন লাগে, মনটার মধ্যে একটা অশান্তি লাগে। আমি দেখি। আমরা আমরা কি একটা সর্বশেষ সঙ্গীত শুনতে পারবো? সৌভাগ্য হবে। আচ্ছা দাদা, যেহেতু এবারে পরম বললেন তো। দয়ালের রাতুল চরণে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রদ্ধেয় মাস্টার মহোদয়।
গুরু তোমার শ্রী চরণে জানাইয়া রাখি আমার ওই অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি। গুরু তোমার শ্রী চরণে জানাইয়া রাখি আমার ওই অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি। তুমি দীন দয়াময়, তোমার নাম না লইলে গুরু কিসে মুক্তি হয়। তুমি মাতা তুমি পিতা, তুমি মাতা তুমি পিতা, তুমি ভাই বন্ধু, অদমরে পার করে দাও ভব সিন্ধু। গুরু তোমার শ্রী চরণে জানাইয়া রাখি আমার ওই অন্তিম কালে দিও না পাখি। তুমি ভব সিন্ধুদার, তোমার নাম না লইলে গুরু কেমনে হব পার। তুমি ভব সিন্ধুদার, তোমার নাম না লইলে গুরু কেমনে হব পার। জগতের স্বামী তুমি, জগতের স্বামী তুমি, নরনারায়ণ পতিত পাবন তুমি, শ্রীমধুসূদন পতিত পাবন তুমি, শ্রীমধুসূদন। গুরু তোমার শ্রী চরণে জানাইয়া রাখি আমার ওই অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি। তুমি বব সিন্ধুস্বর, তোমার নাম না লইলে গুরু কিসে হব পার। দুই নয়ন ভরিয়া যেন, দুই নয়ন ভরিয়া যেন তোমাকে দেখি আমার ওই অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি। গুরু তোমার শ্রী চরণে জানাইয়া রাখি আমার ওই অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, আমার ওই অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি। জয় গুরু দাদা। যদিও ব্যস্ততার মধ্যে, তারপরও পরম দয়ালে অশেষ কৃপায় একটা সঙ্গীত গেয়ে মানে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি বলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছি। আর হয়তো আমি আবার অনলাইনে থাকতে পারবো না, আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। জয় গুরু। থ্যাংক ইউ আপনাকে। আর আমাদের জালে জড়াবো না, আপনি লাইনে থাকবেন প্লিজ। আর খুব সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন হয়েছে পরম দয়ালের আতুল চরণে। আমরা সঙ্গীত এখানেই সমাপ্তি করব। পরবর্তী আলোচনা পর্বে চলে যাব। গত সপ্তাহে আলোচ্য বিষয় দেওয়া হয়েছিল প্রেমকে প্রার্থনা করো, হিংসাকে দূরে পরিহার করো, জগৎ তোমার দিকে আকৃষ্ট হবে। প্রেমকে প্রার্থনা করো, হিংসাকে দূরে পরিহার করো, জগৎ তোমার দিকে আকৃষ্ট হবে। উক্ত বিষয়বস্তু এবং পৃষ্ঠ প্রসঙ্গ নিয়ে আজকের আলোচনা হবে এবং আজকে সপ্তানুসরণেও গ্রন্থ পাঠ হয়েছে। আমি প্রথমত আপনাদের আজ্ঞা হলে একটু পৃষ্ঠ প্রসঙ্গ করি। আগে দাদা আগে। জয় গুরু। আজকে সপ্তানুসরণে গ্রন্থ পাঠ হয়েছে দেহ থাকতে অহংক যায় না। তো আসলে আমরা তো জানি অহংকার মানুষের পতনের মূল। অহংকার করলে ধর্ম হয় না। তাহলে দেহ থাকতে অহংক যায় না ঠাকুর বললেন, সেটা কিভাবে হলো?
তো আসলেই দেহ থাকতে অহংক যায় না, এবং আমাদের মধ্যে কিছুটা অহংক বোধ থাকবেই। আর সেটা আমি পরম পিতার সন্তান, সেটা হবে আমার অহংকারের বিষয়। কিন্তু এছাড়া যদি কোনো অহংকার আসে, তাহলে সেটা মানে আমার অহংকারটা আদর্শের উপরে সক্রিয় হতে চাই, আদর্শকে নিয়ে, আদর্শ কেন্দ্রিক, আমার ব্যক্তি কেন্দ্রিক বা আমার পরিবার কেন্দ্রিক বা আমার সাথে সম্পৃক্ত এমন কোনো কিছু, আমার ব্যক্তিবোধের অধীনে পড়ে এমন কোনো কিছু নিয়ে অহংকার করতে নেই। কিন্তু আমি পরমপিতার সন্তান, এটা তো আমার অহংকার থাকতেই পারে। তবে এটা আবার আমি যে পরমপিতার সন্তান এমনটা না, আমার মতো তো পরমপিতার সন্তান হাজার হাজার লাখ লাখ আছে। সবাই পরমপিতার সন্তান, সবারই একটা অহংকার থাকতে পারে। আমি সদ্গুরুর দীক্ষা নিয়েছি, আমি সৎ নাম মনন করি, আমি সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেছি, এটা আমি আমাকে নিয়ে গর্ব, আমি আমার ইষ্টকে নিয়ে গর্ববোধ করতে পারি। যেমন সেদিন দেখলাম একজন তান্ত্রিক এসে এক বাড়িতে বলল কিছু দেওয়ার জন্য। তখন ওই বাড়িওয়ালা অনীহা প্রকাশ করলো। তখন ওই তান্ত্রিককে বলতেছে যে তোর এই হবে, সেই হবে, সেই হবে, তোকে আমি অভিশাপ দেবো, এই দেবো, সেই দেবো। তখন উনি চিৎকার করে বলতেছেন, আমি সৎসঙ্গী, আমিও পরম পিতার সন্তান, তোর এই সব আমাকে কিচ্ছু করতে পারবে না। ওই হলো আমার অহংকার। আমি পরম পিতার সন্তান, আমি উষায় নিশায় মন্ত্র সাধন চলায় ফেরায় জপ করি, ওইসব আমাকে কিচ্ছু করতে পারবে না। অর্থাৎ ওইসব বলতে আমি কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করি না, কিন্তু আপনি যদি সাধক হন, আপনি যদি একজন উৎকৃষ্ট মানুষ হন, তাহলে তো আপনি অপরের অমঙ্গল চাইতে পারেন না। তাহলে জগৎ আপনার কাছ থেকে কি আশা করতে পারে? আপনি যদি আপনার খেয়ালের বশীভূত হয়ে একজনের অমঙ্গল চাইতে পারেন বা অমঙ্গল করতে পারেন, তাইলে আপনার কাছ থেকে জগতে কি কি পাইতে পারে? তো ওই রকম অহংকারী মানুষ, ওই রকম অসাধু প্রকৃতির মানুষ আমার ইষ্ট নিষ্ঠা থাকলে তার ওই অভিশাপ, তার ওই তন্ত্র মন্ত্র আমার উপরে সক্রিয় হবে না। তবে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করাটা প্রয়োজন নেই, অহেতুক কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা ঠাকুর আমাদেরকে শেখাননি। তবে আমরা যেন আমাদের আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হতে পারি, অহংকারটা যেন আমাদের সব সময় আদর্শের উপর সক্রিয় হয়, আদর্শের কথা বলতে যেন বুকে সব সময় ফাটু ফাটু করে, একে অপরের সঙ্গে ভালো বিষয় নিয়ে শেয়ার করার জন্য যেন উদ্গ্রীব হয়ে যাই। ঠাকুর বললেন, তোমার চরিত্রের কোনো উদাহরণে যদি কারো মঙ্গল হয়, তবে তার কাছে তা গোপন রেখো না। তবে সেটা যেন কোনোভাবেই অহংকারের পরিপোষক না হয়। আমার চরিত্রে কোনো উদাহরণ, আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনো মঙ্গলের অধিকারী হয়েছি সেটাই, কিন্তু এমনটা যাতে না হয় আমি হয়েছি, আমি করেছি, আমি বড় ভক্ত, এরকম যাতে কোনো ধরনের প্রকাশ না ঘটে। তো আসলে সবকিছুর পরে আমাদের
জয়গুরু শব্দটা যত দূর যায়, যদি খানে আইসা জয়গুরু শব্দটা পৌঁছে যায়, তাহলে বোঝা যায় ওই লোকটা আমার হাজারো বছরের পরিচিত আত্মীয়, বন্ধু, নিকটবর্তী মানুষ। এটা আমাদের একটা দুর্বলতা, এটা আমাদেরকে বসে রেখেছে। জয়গুরু শব্দটা শুনলে বোঝা যায় ইনি আমার আত্মীয়, ইনি আমার খুব আপনজন। ওই যে আমাদের ইষ্টের প্রতি অটুট ভক্তি, ভালোবাসা এবং টান এই জয়গুরুর মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে, তখন আসলেই অনেকের দ্বারাই আমাদের একে অন্যের অনেক বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়। সেটার একমাত্র উপায় হলো আমি সৎসঙ্গী। আমি সৎসঙ্গী, সেই কারণেই এই শাসনা বাজারে আমি শিল্পপতির মতো মানুষের সাথে কথা বলতে পারি। আমি অনেক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার সাথে চলতে পারি। আমি অনেক জ্ঞানী গুণী মানুষের সঙ্গ করতে পারি। পাবনাতে গেছিলাম গত মাঘী পূর্ণিমাতে, একজন ইঞ্জিনিয়ার অমল রায় চৌধুরী, উনি একজন ফার্স্ট ক্লাস ইঞ্জিনিয়ার। তো উনি রুমটাতে ঢুইকা একটা কম্বল নিয়ে আইছেন আর একটা বালিশ নিয়ে আইছেন। এই রুমের মধ্যে কোনো বেড নাই, একটা বালিশ আর একটা কম্বল নিয়ে আসলেন। আইসা বড় টাং থাকে যেগুলাতে ওই যে কম্বল বা বালিশ গুলা সংরক্ষণ করা হয়, ওই টাঙ্গের উপরটা পরিষ্কার করে ওইখানে কম্বলটা বিছিয়ে বালিশটা দিয়ে এখানে উনি ওনার থাকার জন্য পজিশন নিলেন। তো উনি যখন এগুলা গুছগাছ করতেছেন, আমার সাথে তো ওনার ইতিপূর্বে কোনো সময় দেখা নেই, তো ভাবলাম মনে হয় সাধারণ কোনো মানুষ বা এমনই কোনো তেমন কোনো এলাহ হয়নি। তো যত রাত্র গভীর হচ্ছে, ঋত্বিক দ্বারাও এসে সবাই নিজ নিজ বিছানায় বসে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। তখন বোঝা গেল, কথা প্রসঙ্গে বোঝা গেল উনি একজন সক্রিয় সৎসঙ্গী, অ্যাক্টিভ সৎসঙ্গী বা ঠাকুরের একজন ভালো কর্মী। তো যখন আবার নীরব হইল, ঋত্বিক দ্বারা এখানে ছিলেন 8 জন। 8 জনের মধ্যে যখন 2-3 জন থাকলেন, অন্যরা হয়তো বা প্রসাদ নিতে চলে গেছেন, এমন একটা অবস্থান। তখন নীরব হইলে আমি ওনার সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করলাম। উনি ওনার পরিচয় দিলেন যে উনি একজন ইঞ্জিনিয়ার। তাই বললাম, তো আপনি আপনার পেশাগত জীবনে আছেন কিনা? উনি বললেন, ইষ্ট কাজ করলে এসব নিয়ে হয় না, সবকিছু নিয়ে ইষ্ট কাজ করা যায় না, ছেড়ে দিয়েছি। ছেড়ে দিয়েছেন। এভাবে কথা বলতে বলতে উনি বললেন, আমার 5,000 টাকা আমার রোড খরচ ছিল। আমি এবং আমার সাথে যারা সহযোগী থাকতো তাদের নিয়ে খরচ করা, লাঞ্চ করা, গাড়ির খরচ টরচ মিলিয়ে প্রতিদিন আমাকে 5,000 টাকা দেওয়া হইতো আমার রোড খরচ। আর আমার বেতন তো ছিলই, ওনার বেতন ছিল 2.5 লাখ টাকা। উনি বললেন, তখন এইসব নিয়ে ইষ্টকর্ম হয় না, এসব ছেড়ে দিয়ে একবারে নীরবে নিবৃত্তি ইষ্ট কাজ করার জন্য চলে এসেছি। তো আরো আলাপ আলোচনা করতে করতে ওনার কাছ থেকে পাওয়া গেল যে পাবনাতে
যে ঠাকুর বাড়ি হচ্ছে পাথরতলা মন্দিরটা, উনি এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন। তো এরকমই আরো অনেক কিছু গিয়ে পেলাম দেওঘরে। দেওঘরে যখন গেলাম দেখা গেল কি আহ অনেক বড় মাপের ডাক্তার, হয়তো বা FRCS এরকম। তো বিপ্লব রেলিয়ে গেলাম ডাক্তার দেখাইতে, গিয়ে দেখা গেল এখানে সিরিয়াল, মানে এটা সৎসঙ্গ ইয়েতে হসপিটালে, ওনার কাছে গিয়ে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে, অনেক মানুষ। তো উনি যতটুকু না ডাক্তারি স্টেটমেন্ট নিচ্ছেন তার চেয়েও বেশি ইষ্ট প্রসঙ্গ করতেছেন, কথা বলতেছেন, ইষ্টকে নিয়ে কথা বলতেছেন। এমনকি মুসলমান একজন লোক আসছে, ওনার সাথে কথা বলতেছেন ইষ্টকে নিয়ে, এবং ওনাকে একটা সত্যানুসরণ দিলেন যে আমার প্রভুর কিতাবটা আপনি পড়বেন, এরকম। সন্ধ্যার পরে বর্দার বাড়িতে আচার্যদেব বসে আছেন, হঠাৎ করে আমার চোখে পড়লো ওই ডাক্তার বাবু ধুতি এবং পাঞ্জাবি পরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাউকে প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছেন। যে ডাক্তারের কাছে গেলে পরে 15 দিন আগে সিরিয়াল নিতে হয়, 2000 টাকা ভিজিট দিতে হয়, উনি কিনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাউকে প্রেসক্রিপশন করে দিচ্ছেন, কারো সমস্যা শুনছেন, কারো সমস্যা লাঘবের জন্য কথা বলছেন। ওই হলো ইষ্টের আদর্শ। তো আমি সৎসঙ্গী বিদায় ওইসব মানুষ আমার কথা শুনে, তাহলে আমি যদি সৎসঙ্গী না হতাম, আমি হয়তোবা নর্দমার কীট হয়ে বসে থাকতাম। তাহলে আমি গর্ববোধ করতেই পারি আমি ইষ্টের সন্তান, আর ইষ্টের চরণাশ্রিত হয়েছি বলেই আজ আমার চলাটা এমন। ইষ্টপ্রিপাসু উপস্থিতি, আমার আসলে ওই যে আমরা অনেক সময় এই কথাটা বলি যে কিছু না কিছু অহংকার থাকবেই, এই বিষয়টা নিয়ে আমরা অনেক সময় এমনও চিন্তা চেতনা হইতে পারে যে এই কিছু না কিছু অহংকারটা এটা মনে হয় আমার ব্যক্তি বিষয়ের কোনো অহংকার। তো এটা মোটেও না, এটা হলো ঈশ্বরকে নিয়ে যে আমার মধ্যে ইষ্টের যে আদর্শ, সেটাই আমি গর্ববোধ করতে পারি যে আমি ঈশ্বরের সন্তান, নচেত অন্য কোনো কিছুই না। অন্য কোনো কিছুই নিয়ে আমাদের অহংকার বোধ করার কোনো কিছু নেই। এই কথাটা বলার জন্যই, আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্যই আমি আজকে সবার আগে ফ্লোর নিয়ে নিলাম স্বার্থপরের মতো। আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমাদের শুভ রায় আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আমি শুভ রায়কে বলবো, আজকে আলোচ্য বিষয় প্রেমকে প্রার্থনা করো, হিংসাকে দূরে পরিহার করো, জগৎ তোমার দিকে আকৃষ্ট হবে, উক্ত বিষয়বস্তুর উপরে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য। জয় গুরু। শুভ রায় আবার এবারে আমাদের সামনে ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন শ্রদ্ধেয় গুরুব্রাতা শ্রীযুক্ত পলাশপাল চৌধুরী মহোদয়, কানাডা থেকে। জয় গুরু। আমার চলার পথে সারথি পরম পিতা আমার জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা, সৎসঙ্গের প্রধান আচার্য দেব শ্রী শ্রী বরদা, বর্তমান আচার্যের দাদা, গুরুকুলের প্রতি প্রত্যেকের চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। অধিকার অনলাইন অধিবেশনে উপস্থিত ঋত্বিক দাদা, স্বস্থ এবং ব্রতদানী কর্মী, ইষ্টপ্রাণ দাদা ও মায়েরা, সবাইকে আনন্দিত জয় গুরু। আজকের যে আলোচনার বিষয়, প্রেমকে প্রার্থনা করো আর হিংসাকে দূরে পরিহার করো, জগৎ তোমার দিকে আকৃষ্ট হবেই। আমরা যখন গুরু ধরি, গুরুর আশ্রয় নেই, গুরুর চরণাশ্রিত হই, তখনই আমরা প্রেমকে আলিঙ্গন করি।
তখন আমরা প্রেমকে প্রেমকে প্রার্থনা করি না, প্রেমকে আলিঙ্গন করি। কিন্তু প্রেমকে আলিঙ্গন যে আমরা করি, এই করার যে রেজাল্টটা, করার যে আহরণটা আমরা করতে পারি না আমাদের নিজেদের নিজেদের ব্যতিব্যস্ততার জন্য, নিজেদের আহ, আপনার মুহের জন্য। তো প্রেমকে প্রার্থনা আমরা তখনই করি যখন আমরা গুরু চরণাশ্রিত হওয়ার চেষ্টা করি। গুরু চরণাশ্রিত হওয়া মাত্রই আমরা প্রেমকে আলিঙ্গন করা শুরু করি। এই আলিঙ্গন থেকে আহরণটা নির্ভর করে আমাদের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, নিয়োজিত থাকা, তার উপর। যদি আমরা আমাদের আলিঙ্গনকে ঠিক মতো ধরে রাখতে পারি, ঠিকভাবে চালিয়ে যেতে পারি, তবেই আমাদের প্রেমের প্রাপ্তি হবে। দেখেন, একটা গান আছে সম্ভবত, প্রেমী তোমাকে প্রণাম জানাই, এই জাতীয় গানটা। তো প্রেমী হচ্ছেন আমাদের পরমপিতা। প্রেমীকে ধরে রেখে যদি আমরা পথ চলি, তবে আমাদের হিংসা অটোমেটিক্যালি দূরে চলে যাবে। আমাদের অহংকার বোধ, আমিত্ব বোধ, এই যে আমাদের সুচিত্রা দাদা বললেন, ইঞ্জিনিয়ার দাদার জীবনের গল্প, উনি, ওই ইঞ্জিনিয়ার দাদা আজকে এই অবস্থানে পৌঁছতে পারার একমাত্র কারণ হচ্ছে উনি প্রেমীর প্রেমে আশ্রয় নিয়েছেন, প্রেমীর প্রেমে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। গতিকে উনি হিংসাকে দূরে পরিহার করে প্রেমীর পথে চলতেছেন। তা আমরা যদি প্রেমীর প্রেমে আশ্রয় নেই, তাহলে আমাদের হিংসা দূরে চলে যাবে এবং জগৎ তোমার দিকে আকৃষ্ট হবেই হবে। ওই দেখেন, ই প্রত্যয়যুক্ত কথা, হবেই হবে মানে অবশ্যই হবে, মানে অবধারিত। পরমপিতার সিদ্ধান্ত এখানে বাধা, জগৎ তোমার দিকে আকৃষ্ট হবেই হবে। আমার সুজিত দাদা যেভাবে ইঞ্জিনিয়ার দাদার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাকে জানার আগ্রহ, তাকে তার পথ চলার আহ, কারণ সম্পর্কে জানা, তার ট্রাঙ্কে ঘুমিয়ে থাকার কথা জানা, তার জীবন বৃত্তান্ত জানা, ওই রকম আমরা প্রত্যেকে যদি প্রেমকে আলিঙ্গন করতে পারি, তবে ওই ইঞ্জিনিয়ার দাদার দাদার দিকে যেভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন আমাদের সুজিত দাদা, আমরা ওইভাবে জগৎ আমাদের দিকে আকৃষ্ট হবে, একজন প্রেমীর দিকে। তাই আসুন আমরা হিংসাকে দূরে পরিহার করে প্রেমের আশ্রয় গ্রহণ করি। সবাইকে জয়গুরু। অনেক কথার মধ্যে ভুল হতে পারে, সবাই ক্ষমা করবেন। জয়গুরু সবাইকে। এবারে ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রদীপ রায় মহোদয় জামালগঞ্জ থেকে। জয়গুরু। জয়গুরু। দাদা আমাকে শুনে যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা। জয়গুরু। আমার জীবন প্রতি সারথি কর্মদয়ের পরম পুরুষ ঠাকুরের জন্য প্রণাম দিন। প্রণাম জানাই তার পরম পুরুষ প্রণাম জানাই সুশ্রী প্রধান প্রণাম জানাই সৎসঙ্গে বর্তমান
বলছে দাদারা জমি জয়গুরু। জয়গুরু শোনা যাচ্ছে দাদা? আগে আগে শোনা যাচ্ছে। জয়গুরু। আজকে আলোচনার বিষয়বস্তু বের দেওয়া হয়েছে প্রেম কি প্রার্থনা করো আর হিংসাকে পরিহার করো, জগৎ তোমার দিকে আকৃষ্ট করো। এখানে ঠাকুর একেবারে সুস্পষ্ট একটি ভালোবাসার ইঙ্গিত দিয়েছে। প্রেম কি প্রার্থনা করো। আমরা যে প্রেম যা বুঝি, প্রকৃত প্রেমের আধার তো তিনি। আমরা প্রেমকে কি প্রার্থনা করি। জগতের সমস্ত প্রেমের আধার পবিত্র মিসেস ঠাকুরের জন্য। আমরা যদি তার সঙ্গে প্রেম করতে পারি, তাহলে জগতের প্রতিটি প্রাণীর সাথে আমাদের প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। কেন? তার প্রতিটি কথা, তার প্রতিটি ইঙ্গিত, তার প্রতিটি আচরণ, তার প্রতিটি কর্ম কেন মানে তিনি আমাদেরকে এমন ভাবে শিখিয়েছেন যে তার প্রতিটি কর্মের মধ্যে দিয়ে প্রেম লিপ্ত। সুতরাং বস্তুত সকল প্রেমের আধার মূলত তিনি। তাই ঠাকুর এখানে বলছেন প্রেমকে প্রার্থনা করুন। অর্থাৎ এই মেসেজের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে একটি সুস্পষ্ট ভালোবাসা ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছে। আমরা আমরা যদি ঠাকুরের চন্দ্রকে দেখি, আমরা দেখো অনেকগুলি ভাবনার তার প্রত্যেকেই তার জীবন, তার কর্ম, তিনি যে আমাদের জন্য একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান রেখে গেছেন, সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যারা জড়িত, তারা দেখি যে তার সমস্ত জীবন চরিত বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় তিনি মানুষকে মূলত ভালোবাসা দিয়ে আঁকড়ে রেখেছেন। তার সমস্ত কর্ম সেই ভালোবাসার মধ্যেই। তিনি বললেন যে আমি একটি সাম্রাজ্য ছাড়তে পারি, মানুষকে ছাড়তে পারি। মানুষকে তিনি কেমন ভাবে ভালোবেসেছেন, তার প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে তিনি যেমন করে ভালোবেসেছেন, প্রতিটা মানুষকে তিনি তেমন করে ভালোবেসেছেন। তার কাছে একজন ধনী, একজন শিল্পপতি মানুষের যোগ্যতা মূল্যায়ন ছিল, একজন সাধারণ মানুষের মূল্যায়ন ততটাই ছিল। কারণ তিনি মানুষকে দেখেছেন, তার সামনে যখন তিনি একটি মানুষকে দেখেছেন, তখন তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সম্পূর্ণ একটি মানুষকে দেখেছেন। আর তিনি মানুষকে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতো ভালোবেসেছেন বলে মানুষের কাছে তিনি চেয়েছেন আমরা প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসে তিনি। সেই প্রসঙ্গ ঠিক সুন্দর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে। এক দম্পতি, আমেরিকার এক দম্পতি ঠাকুরের কাছে এসে ঠাকুরের ব্যক্তিত্বে, ঠাকুরের আচরণে মুগ্ধ হয়ে ঠাকুরের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে ঠাকুরকে বললেন যে ঠাকুর ইনিশিয়েশন টিচ মি হাউ টু লাভ। ঠাকুর তৎকাল বললেন যে লাভ মি
অত্যন্ত লাভ করতেছেন। কত সুন্দর করে তিনি যে ব্যাখ্যা করলেন, কি চমৎকার একটা ছোট্ট একটা বাক্য দিয়ে তিনি যে ভালোবাসাটা একটা বিরাট আহ, ব্যাখ্যা তিনি এখানে উপস্থাপন করলেন। এটি তখনকার সময়ে আমাদের সমস্ত বিষয়কে মারা গেছে, লাভ নেই, দেখতে লাভ হইলে কিছু। কি সুন্দর কথা। আমরা মূলত যদি ঠাকুরকে ভালোবাসতে পারি, আর ঠাকুরকে ভালোবাসা মানে তিনি যেমন করে আমাদেরকে চলতে বলছেন, আমরা যদি তার মতো করে চলার চেষ্টা করি, তবে সেটাই প্রধান ভালোবাসা। সাধারণ মানুষকে তিনি যেমন করে আমাকে চলতে বলছেন, ঠিক তেমন করে চলাটাই এই বাইরে আমরা এই কর্মের মধ্যে দিয়ে তাকে ভালোবাসতে পারি, সেটি হবে প্রেম, সেটি হবে মূলত যে প্রেমকে আনন্দ। ঠাকুর বলেন প্রেমকে আনন্দ আপনার সাথে বলবেন। আমি যদি তাকে ভালোবাসতে পারি, তাহলে সেটা অটোমেটিক এটা আমাকে বলে বা আচরণ দ্বারা আমি তো তাকে ভালোবাসি, এই তাকে ভালোবাসতে বলে আমি করতে পারি না, কারণ তিনি যে সেগুলো ভালোবাসেন, সেই কারণে আমার মধ্যে সেই কিছুটা থাকে। সুতরাং আমি একটা কাজ করব, আমার অনেকগুলো কাজ করি। আমি যদি এটাকে ভালোবাসতে পারি, তাহলে অটোমেটিক। সুতরাং আমরা প্রত্যেকেই যেন ভালোবাসতে পারি, তার মতো করে চলতে পারি। যদি এটি হয়, আজকে যে আলোচনা বিষয় যে প্রেমকে আমি প্রার্থনা করো, আল্লাহ সেটি করিয়ে দেবো, জগৎ তোমার দিকে চেষ্টা করি। আজকে আমার কথায় কথায় মানে ঘুরে ফিরে পড়াশোনাকে নিয়ে আসতে কেমন, কারণ সেই যে 2019 সাল থেকে আজ অব্দি অনলাইনে এই যে সৎসঙ্গের প্রতি নিয়ত একটা নির্দিষ্ট সময়ে পড়াশোনা যে ধরে রেখেছি, সেটা অত্যন্ত কঠিন একটা বিষয় এবং এটা যে কত বড় বিশ্বাস, সেটা মানে একটা অনুভূত বিষয়, এটা বলে বোঝানোর বিষয়। যাদের অনুভূতি আছে কেবল তারাই বুঝতে পারে সেই কঠিন কাজটা কত সহজ করে একেবারে প্রতিটা সপ্তাহে আমাদের সাথে নিয়ে আসবে। সুতরাং জগৎ কিভাবে আকৃষ্ট করে, এইভাবে জগৎ আকৃষ্ট। সুতরাং আমাকে কর্ম করতে হবে, আপনি তা কর্ম করতে পারবেন, তবে আমার থেকে ইচ্ছা ধরে যাবে, আর জগৎ আমার থেকে আমরা সকলে তার মতো করে চলতে, তার হয়ে চলতে পারে। তিনি যেন আমাদের বিগত সময়ে সকল নতুন চলার জয়গুরু। আমরা এতক্ষণ প্রদীপদার কাছ থেকে ঠাকুরের কথা শুনলাম। আমরা অধিবেশনের শেষের দিকে আমাদের সুচিন্তা লাইনটা কেটে গেছে, তাই আমি জয়রাতের কীর্তন করছি। পরবর্তীতে সুচিন্তা ধ্বনি দিবেন, প্রদীপদা ধ্বনি দিবেন। আহ, আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনুরোধ করছি। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে, ছাড়ু রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ময়, ধর্ম কুকর্ম সার রে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে, ছাড়ু রে মন ভবের আশা, অজপানামি করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে, নয়ন নিরে সদা ভাসরে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে, ছাড়ু রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল 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 হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ময়, ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে, ছাড়ো রে মন ভবের আশা, আজ পানামি করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা, রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল, রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে, নয়ন নিরে সদা ভাসরে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে, দে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্ধে পুরুষোত্তম বন্দে বন্ধে পুরুষোত্তম। পরম বন্দে। প্রেমময় ভগবান শ্রী ঠাকুর চন্দ্র জি কি, জয় পরম প্রেমময় ভগবান শ্রী ঠাকুর চন্দ্র জি কি, জয় পরম প্রেমময় ভগবান শ্রী ঠাকুর চন্দ্র জি কি। জয় কারণ লীলা পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী বর্মা কি, জয় শ্রী বর্মা কি, জয় শ্রী শ্রী বর্মা কি। জয় सत्संग प्रधानाचार्य परम पूज्य पाद श्री बद्दा की, জয় श्री बद्दा की, জয় श्री बद्दा की। জয় सत्संग आचार्य परम पूज्य पाद श्री दादा की, জয় श्री दादा की, জয় श्री दादा की। জয়। बंधे राज पितृ, বন্দে আর্যবৃত্ত, बंधे मातृवर्गन, বন্দে মাতৃভূমি, बंधे ओम कृष्ण दैवतान, বন্দে অঙ্কুষ্ট দেবতা, बंधे शिष्ठा कुशलिंग चंद्र, বন্দে শ্রী শ্রী ঠাকুর সদা বলছেন। बंधे पुरुषोत्तम, বন্দে পুরুষোত্তম बंधे पुरुषोत्तम, বন্দে পুরুষোত্তম बंधे पुरुषोत्तम। বন্দে आपकी मन वशिष्ठ पहाड़ी मोहब्बत परम प्रेममय भगवान श्री ठाकुर चंद्र जीव की জয় ऑनलाइन सत्संगों की জয় जय गुरु। জয় গুরু। সবাই প্রণাম করুন। হ্যাঁ হ্যাঁ বলে দিই। দাদা বলে দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো দাদা, আমি আসছি, লাইনে আসছি। তাই ধর্ম, আর তিনি পরম পুরুষ।
যার উপর যা কিছু দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম, আর তিনি পরম পুরুষ। কেমন? জয়গুরু। জয়গুরু আগে ঠিক আছে, এখন ধ্বনি ধ্বনি দিয়ে দেন, এই সমাপ্তি দিয়ে দেন। হ্যাঁ, গণিত দিয়ে দিচ্ছি, সমাপ্তি দিয়ে দিই। হ্যাঁ দিয়ে দেন, হ্যাঁ। পরম ব্রহ্মের শ্রী শ্রী ঠাকুরের অশেষ কৃপায় আমরা সুদূর সেই কানাডাতে পলাশদার সঙ্গে আজকে সৎসঙ্গ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এবং আমাদের এক সৎসঙ্গী গুরু ভাই ঠাকুরের দয়ায় তিনি কানাডার একটা উন্নত শহরে এখানে গিয়েছেন। আমি প্রার্থনা করি ঠাকুরের কাছে তার সহযোগিতায় যেন আমাদের অন্য কোনো গুরু ভাই সে দেশে পাড়ি জমাতে পারে, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করি। আবার পরবর্তী এক সপ্তাহে পলাশদার সঙ্গে আবার এই সৎসঙ্গে মিলিত হব, ঠাকুরের গুণকীর্তন করব, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করি আজকের অনলাইন সৎসঙ্গ অধিবেশন এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। জয় গুরু। জয় গুরু পলাশদা। জয়গুরু। জয়গুরু। খুব ভালো লাগলো, অনেকদিন পরে আপনার সাথে কথা বলতেছি, খুব জয়গুরু ভালো আশীর্বাদ লাগলো। করবা দাদা। জয়গুরু। হ্যাঁ, শিওর শিওর শিওর। জয় জয় গুরু।